तू ही मोही मोही तू ही अंतर कैसा, कानिक कटक जल तरंग जैसा। अज आपां श्री रविदास महाराज जो कि अज भागां वाला दिन है, बहुत वड्डा दिन है, आपां उन्हां दा जन्म दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकत्तर होए हां। उन्हां दा जन्म सन 1377 ईस्वी विच सीर गोवर्धनपुर बनारस दी धरती ते जो कि यूपी विच है। सत्कारयोग माता श्री कलसी देवी जी पिता श्रीमान संतोख दास जी उन्हां दे गृह विखे होया। भावें उन्हां दी जन्म तरीक नूं लैके विद्वानां विच बहुत मतभेद ने, पर बहुते जिहड़े विद्वान ने वो इस गल ते सहमत ने कि इन्हां दा जन्म 1377 ईस्वी विच होया। परिवार विच इन्हां दी धर्म पत्नी श्रीमती लोना जी ते एक पुत्र दा इतिहास विच जिक्र हुंदा है श्री विजय दास जी। हुण साध संगत जी उस वक्त जदों इन्हां दा जन्म होया, हिंदुस्तान दी जिहड़ी हालत है बहुत ही तरसयोग दयावान बनी हुई सी। परमात्मा ने केवल इंसान पैदा किया सी, उन्हें कोई जात बरादरियां नहीं बनाईयां। पर संसार विच जात बरादरी दे नां ते मनुक्खां दा इहो जिहा घाण कीता जा रहा सी, इहो जी दुर्दशा कीती जा रही सी। चार वर्णां विच हिंदुस्तान वंडिया पिया सी। ब्राह्मण जिन्हें ये काम अपने हिस्से लिया भी परमेश्वर दा नाम पढ़ना ते पढ़ाउणा, वो केवल ये काम ब्राह्मण कर सकदा है, कोई दूजा नहीं। दूजी वंड कीती क्षत्री, जिहड़ा क्षत्री है वो जंग युद्ध लड़ेगा, होर कोई जंग युद्ध नहीं लड़ सकदा, होर किसी च बहादरी नहीं। जिहड़ा वैस है वो खेतीबाड़ी इन्हां दे काम वेखेगा। जिहड़ा शूद्र नूं सब तो हेठां रखिया गया भी सब दी गुलामी करेगा। साध संगत जी गुरबाणी जात पात नूं नहीं मनदी ते सच्चाई भी ये है, मनुख अपने कीते हुए कर्मां करके महान बनदा है, ना कि जात करके। कर्मां करके महानता है, कर्म प्रधान है भी कम किहो जे ने। पर इन्हां ने आके इहो जी भगती कीती, परमात्मा दे रंग विच इहो जे रंगे भी इन्हां दी शोभा बहुत दूर दूर तक खिलरी। ते परमात्मा दे नाल वाहिगुरू दे नाल प्यार कैसा होना चाहिए, परमेश्वर की बंदगी किवें करनी है, इन्हां ने जो जाच सिखाई वो अपन शब्दां विचों भली भांत दर्शन कर सकते हैं। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। बेखौफ होके कह दिता, क्योंकि उस वक्त भगती करन ते भी पाबंदी सी। भगती भी केवल उच्च जाति वाले लोग कर सकते सन। जिन्हां नूं वंड करके नीवियां जातियां विच रखिया गया, वो परमेश्वर दा नाम भी नहीं जप सकते सन। जेकर कोई शूद्र नाम जपदा फड़िया जांदा, ओदी जीभ वड दित्ती जांदी सी। जे सुणदा फड़िया जांदा, कान विच तत्ता तेल पा दिता जांदा, जे सिक्का ढाल के पा दिता जांदा सी कि तू शूद्र है, परमेश्वर दा नाम नहीं सुन सकदा। देखो परमेश्वर दा नाम जपण सुनन दा हरेक नूं हक है। हरेक उहदी इबादत करे, मनुखां दी गल छड्डिए पशु पंछी भी उहदा नाम जपदे ने, वो भी परमात्मा दी इबादत करदे ने। पर साध संगत जी उस इतिहास नूं पढ़ के मन जिथे हैरान हुंदा ते दुखी भी हुंदा है कि परमेश्वर दी बनाई हुई खलकत विच इंसानां विच इन्ना भेद भाव, इन्ना वितकरा। इत्थों तक साध संगत जी लिखिया मिलदा है भी जिहड़ा शूद्र है वो गंगा विच इशनान नहीं कर सकदा। जे इशनान उन्हें करना है ते लहंदे वाले पासे करेगा जिधर पानी बहंदा है। उच्ची थां ते इशनान नहीं करेगा, उच्ची थां ते उच्च जाति वाले इशनान करनगे। इहो जे तरसयोग हालात बने सन भी किसे
ਤੇ ਪਰਛਾਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ੂਦਰ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਵਿੱਚ ਘੰਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਰਛਾਵਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਭਿੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹੈਰਾਨ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਤ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨਤਾ। ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਭਾ ਖਿਲਰੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੱਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੋਭਾ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚਣਾ ਪਰਖਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਗੁਸਈਆ ਮੇਰਾ ਮਾਥੈ ਛਤਰ ਧਰੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ, ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਤੁਮ ਦਿਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਬੁਖਲਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣੀ ਜੋ ਮਨੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ
ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਵੇਖਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੋਲਾ ਅੰਦਰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਏ, ਰਾਜਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖਦਾ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਈ, ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਲੀ ਪਿੰਡ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਨ 1515 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਲਗਭਗ 4 ਸਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਾਸਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਮੁਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸਾਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਵਧੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੈਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਈਰਖਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੱਕੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਰਾਸ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਖਰਾਸ ਉਹ ਚੱਕੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ, ਹਰ ਵਕਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੀਲ ਇੱਕ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਚੱਲਿਆ, ਚਸ਼ਮਾ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਜਲ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਉੱਥੋਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਰ ਹੈ 1000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1100 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚਸ਼ਮਾ ਕਹਿੰਦੇ 200 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਚੱਕੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੀਨਾਰ-ਏ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੀਨਾਰ-ਏ ਬੇਗਮਪੁਰਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ 2080 ਮਰਲੇ
ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 117 ਕਰੋੜ ਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੀਨਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਭੇਦ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਵੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਪਕਰਿਓ ਅਰ ਫਾਂਕਿਓ ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬੋ ਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤੋ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਾਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੀਨ ਪਕਰਿਓ ਅਰ ਫਾਂਕਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਰਾਂਦ ਕਿਉ ਬੋ ਬਾਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ ਤੋ ਨਾ ਬਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਛੀ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਵੰਡ-ਵੰਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ 4 ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤੋਂ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੱਟਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸ਼ਬਦ 16 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ, ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।